बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। 99 नवाला। फलम्मा दखलू अला यूसुफ, कल चे दोई दाखिल शो यूसुफ अलैहिस्सलाम बांधे। आवा इले अबवे दराइज देखल जानता मोर प्लास्टर। वकाला वे अगवे तो उदखुलू मिस्र, दाखिल शे मिस्र ता इंशा अल्लाह का खुखैदा अल्लाह ताला आमिनीन प अमन बांधे, हिफाजत बांधे। जैसे कैरो एयरपोर्ट की जिहाज में कुछ और सालून तले जिहाज में कुछ हो गया, सालून तले तवा एंटर पाए लिखली उदखुलू मिस्र इंशा अल्लाह आमीनीन। आयत निकल वरफा बवे अपोर्ते पर मोर प्लान पर अल अर्शी तख्त। किसी वरफा बवे अल अर्शी अपोर्ते पर मोर प्लान पर अल अर्शी तख्त वखर्रू लहू सुज्जदा। अपने वतल तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता सजदा कवुन की मतलब मसला उनकी कि सजदा दो किस्म है, यो सजदा ताज़ीमी यो सजदा इबादत के लिए न हर चीज सजदा ताज़ीमी दा दर पैगंबर अलैहिस्सलाम द शरीयत नौलान दे जायज हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलाम शरीयत नौलान दे जायज हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलाम शरीयत के सजदा ताज़ीमी दा हम नाजायज हुआ। सही हुआ। हर चीज सजदा द इबादत था ना खुद आदम अलैहिस्सलाम जमान में रवा तो क़यामत तक ना रवा दा सिवाय अल्लाह ने कुछ नहीं की द इबादत सजदा सिवाय अल्लाह ना। सही हुआ। दा यो मसला उस दा सजदा ताज़ीमी नाजायज हुआ कम जायना नुमा हदीस तास्तवेलो कली मुन कि हुजूर अलैहिस्सलाम सर सहाबा रवानो यो कबीले खपल सरदार ता सजदे कवली सरदार ता चिसो बरा सरदार ता बेवलाने सजदा उकला न साहबा अर्ज कद अल्लाह पैगंबर का ताज़ीम दाई कि वरकोटे बबे ता सजदा कई फअंत अहक्कु अन युसजद लका तबिया ज़ियाद हकदार जिता सजदा उशी। नो पैगंबर अलैहिस्सलाम जवाब वर्को वे लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लिअहद कमा चरे चांद दाई इजाजत वर्कोले इंसान ता चे इंसान ता सजदा कोलशी ला अमरतु निसा यसजुदन लिअज़वाजिहिन्ना मां बख्शदो ता हुक्म करो कि कुल मणुन तो सजदे कोई कुल मणुन तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाइल छे ना दास तसव्वुर जमा दिन की निश्ता दा एक द्रयमा खबर कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर दगा मौका यो दुआ उकड़ा कि अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, खुदा जमा द कब्र न बुत म जोड़े न बुत से तो कि खलक वर सजदे गई जमा द कब्र न बुत म जोड़े ना दुआ खुदा से कबूल करे दा चल तो सुखी के दे मशी। हां दा बड़ा खबर और बड़ा खबर कि दा जनाजा मरी बाने जनाजा तो लिखे जनाजे हिकमत ना हिकमत मुने लिखे हिकमत द जनाजे दो शय नबी पनीर इमाम से यो सफारश थे शफाअत थे ता शफाअत हुआ सफारश शफाअत थे द मरी द पारा और द्वयम एहतराम दे मुसलमान मरी द पारा एहतराम दे दा मतलब इमाम से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई
چې جنازه دا صرف شفاعت ته د مړي لپاره. صحیح. لہذا هغه په شهید باندې جنازه نه کوي. میدان جهاد کې څوک شهید شي شافعي سے په جنازه نه کوي. هغه وایي د شفاعت زموږ ته محتاج نه، ځکه د مرتبه زموږ نه بالا ده. د مرتبه ځکه شفاعت په همیشه بالا سره کوي د لاندې سړي لپاره. صحیح. هر چې شهید دی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د مرتبه زموږ نه بالا ده، نو موږ د لپاره خدای ته سړي پیسې. صحیح. نو لہذا هغه په شهید باندې جنازه نه کوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې شفاعت د جنازې یو حکمت دی، خو دویم حکمت د احترام، او دا شهید دومره لوی سړی دی چې زیات احترام مستحق دی. امام صاحب وایي زیات احترام مستحق دی، نو دا جنازه را باندې سره پاتې کیږي احترام لپاره. ها دا څه شي نه وصل نه. دا یو خبره. بل خبره شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې جنازه شفاعت ده، لہذا دا ژوندي خلک دا د مړي د ډیډ باډي نه وړاندې روانه جنازه طرف ته. کله جنازه ته ځي خلک به وړاندې او ډیډ باډي به رسو را روانه. ځکه هغه وایي چې شفاعت والا خلک همیشه د مجرم نه وړاندې رواني، ځکه شفاعت والا غوړو جرګې منبري نو مخکې هغه رواني او دا بل سړی ورپسې وروسته دا سرټي ته رواني. صحیح. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دلته حکمت د ژوندو مد نظر وساته، د ژوندو فائدہ مد نظر وساته، او د ژوندو فائدہ دا ده چې دوی ته مرګ را په یاد شي. فائدہ د ژوندو څه کې ده چې مرګ ورته را په یاد شي، او مرګ به تبې را یادېږي چې د مړي دا ډیډ باډي مخکې روانې او دوی ورپسې وروسته را روانې او هغې ته ګوري چې ډیډ باډي مخکې او دوی ورپسې وروسته را روانې او هغې ته ګوري. دا دویمه مسله. درېیمه مسله جنازه کې چې جنازه دا د نظریه ضرورت لاندې جایز شوې ده. سیف الله خان بس نن دنه مفتی جوړو مال راکړو. جنازه څنګه جایز شوې ده؟ د نظریه ضرورت لاندې انډر ډاکټر نے اپنے سچ کی انډر ډاکټرین اپنے سچ کی ادروائز خو چې مخلوق دی وړاندې پروت یې تور ته ولاړې دا شرک دی چې مخلوق دی مخې ته ژوندی وي او که مړ وي او بوت وي او که پلر وي او کار څه چې وي خو چې هغې ته دغسې ولاړې دا څه دی؟ شرک دی. ځکه په هندو بوت ته ولاړ دی ته ډېډ باډي ته ولاړ دی فرق درکې ځای صحیح. هندو چا ته ولاړ بوت ته ولاړ ته څه ته ولاړ ته مړي ته ولاړ نو فرق خو پکې نشته. دا خو بلکل علایق دی، دا خو بلکل آل علایق دی، یو شان شی دی، خو د نظریې ضرورت لاندې جایز شوی دی. دا ډولې ده د څه لاندې جایز شوی دی؟ د نظریې ضرورت لاندې جایز شوی دی. لہذا د نظریې ضرورت لاندې د دې لپاره څه کنډیشنز دي، د جنازې لپاره څه کنډیشنز دي. نمبر اول چې دا مړی به مسلمان وي نو د کافر جنازه نه کېږي. ولې نمبر دویم چې د دې مړي باندې دی بس سویلنگ نہیں شروع کرے، سویلنگ بھی نہیں شروع کرے پرسیدلے بنی کہ پرسیدلے بھی بس بیا ورته صرف دعا وکړه یا جنازه نشته یا څه نشته یا جنازه نشته. اوس سره شپږ ورځې داسې مړی ته تپوس نه اوس سویلنگ وشي. صحیح. اوس ګوره حکمت پکې سره شریعت جنازه ډرا کړه، یعنی معنا دا ده چې صرف دعا ورته وکړه. ډېر خلک مه راجمع کوه، ممکن ده چې بیمارۍ سپریډ شي، ممکن ده څه وشي بیمار. ځکه د جنازې لپاره خلک راجمع کېږي، لہذا شریعت اسلامي جنازه ډرا کړه. حکمت پکې ده، دا ورته بریکټ کړي ده. دا دویم کنډیشن. دریم کنډیشن چې د دې مړي ډیډ باډي به حاضرې، د دې مړي ډیډ باډي به حاضرې جنازې لپاره. ځکه د غیبانه جنازې تصور دا د څلورو علماوانو په نزد نشته. غیبانه جنازې تصور که موږ وکړو بیا خو بل څه کار نه کوو، ټول به جنازې کوو. صحیح. ځکه چې نن به حیات راشي به ننګرهار کې سړی مړ دی
مازیګر په غیبانه جنازه کې ولا بداغه نیو فارش شي سره مت براتلې و سکندر کړه مړ دا غیبانه جنازه نن سره مت بلانی فارش شي چې اجي غنی براغلې و غلطه دا کې خنداب زمونږ یو شدا هغه مړ دی دا جنازه په ټول بس ټول دوا سره باقي لاټ لاس ته مړ جنازه وکړو صحیح صحیح دا ګوره سلور امام سم نو خیال هلا امام کیس کې خپل جنازه او کله چې څنګه راځي په فرض جنازه نو زما په خیال حضور ته زموږ په دې کمیټي کې څومره خلک اوسېږي نو درته هو کم از کم په ټول دنیا کې یو 500 پیټه کا سامړي د چا پاکستان کې د چا انډیا کې د چا بنگلاديش کې د چا په سعودي عرب کې د چا یو ځای کې ابي اس کې ډیر کی ها د امام وکړ څنګه ها چې 500 چې نه چې 500 سلګونی واخلي درځي او خلکو ډرامې جوړ کړې اجرني د غریبای زمانہ خلکو ځان له سندر راځي ذات مسله موږ چنچنې وایو اما څنګه دی ورته چنچنې موږ چنچنې په چنچنې باندې په شناون کې باندې سړی تر مشوم د کولی شي په چنچنې باندې دوی ندرم شرط سوري کو ندرم سوري کو غایبانه جنازه مونږ د څلور امامانو په لیست نشته هر چې دا یو حدیث د نجاشي دا ولیکل نجاشي څوک بادشاہ د حبشه انګریزي کې ورته نیګس NEGUS ناغه حدیث کې تعویل دا ده ذکر لفظ صلات راځي څه صلات نو صلات په معنی یو منځ قبل دعا یو منځ او بل دعا لہذا یو معنا خدا غیر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلی علی النجاشی نجاشی لپاره دعا وکړه څه وکړه نجاشی لپاره مغفرت دعا وکړه دا موږ کوو څو کې کنده چې پلانې مرده موږ دعا وکړو الله تعالی مغفرت وکړي پیغمبر علیه السلام وکړو صحیح او قبل فرض دا ولیکه چې دا غي صلات معنا د جنازه کې دا غي صلات معنا ده چې پیغمبر علیه السلام جنازه په پچا باندې په نجاشی باندې نو دا غي دوه تعویل دي یو دا چې دا پیغمبر ایکسپشنل کیس دی دا څه دا ایکسپشنل کیس دی په چاته نه اپلای کیږي نمبر 1 او نمبر 2 چې پیغمبر علیه السلام ته د نجاشي ډډ باندې ښکارا کړی شو او حضور علیه السلام په جنازه کړو حضور علیه السلام د نجاشي ډډ باندې قتل جنازه په وکړه دا عادت پیغمبر نو صلی الله علیه وسلم کني بیا خبرونه پیغمبر علیه السلام جنازه یې کولې په خبرونه شو ها چې مشن تل د فلاني ځای ته التزم کسان شهیدان شو پیغمبر علیه السلام به جنازه چرته ستړي سره وای نشته خبره ده کړه بل خبره څلورمه کې پنځمه څلورمه ها څلورمه خبره چې جنازه بنیادی طور حق د وارث ته حق د چا ده د وارث ته یعنی زوی ده فار ایگزامپل څنګه وارث وکړي زوی ده داغه په نیابت باندې مولوی صاحب جنازه کوي داغه په نیابت باندې ځکه مولوی صاحب هغه داغه حیثیت ده د دینی والی مولوی صاحب حیثیت سره د دینی والی نو که بادشاہ یا حکمران مذهبي سره خداغه حق ته جنازه وکړي صحیح مشر ګوډا سره موجود دی ها نو به جنازه چا حق وای نو مشر ګوډا سره والی صحیح چې مشر ګوډا سره موجود دی نو عالم سره صحیح نو بیا بچا حق نو جنازه کوي ها داغه په اجازه باندې بچا کوي یعنی مشر ګوډا سره موجود دی دا اختر مانزه امامات د بچا حق نو الجاز ته کافر د مشر ګوډا سره نو نه
صحیح ځکه چې اوالي صحیح شو. اوس په زموږ زمانه حکمرانان بي دینه دي، مسلمانان دي وایي چې جنازه ورځي او داس نه ورځي ای پیږي چې راځي لري. صحیح ماته یو د پاکستان یو د زموږ د منطقه ده د خور منطقه د دې ګورنر نوم نه کوي خبره نه هغه ماته وي قال څه نه ها ډېر عجیب جاندا په وفات شو دغه بلکې خرید کړی مرګ شو نو بس بات ورې ماته قال څه ما ها ویرا مونږ پلاران مالدار پیسې وبا ما خم بیا نو بس د ابتدا نه د انګريزانو په سکولو کې نو الته مونږه فرنګي توپ ذکرې سمو ذکرې فرنګي توپ الته مونږ دین نه ذکرې دا وې چلو صاحب یو موږ به راځو نو به جنازه مونږ ته نه ذکرې صحیح. نو ما ورته مهنت ته چې دا گورنر وین پر جنازه باندې کولې اخبار کې راځي چې گورنر صاحب دغه ولار دی او فوټو به راغستل ته په کې ولار دی نو تا به جنازه کولې بیمار جنازه راځي اوس مزه کړی نو ما چې گورنر یې جنازه یې کولې قسم دې کوي په دې چې جنازه څنګه کې په سلور ورته ورو کې مې الله مسل دی وی هغه منافق نه په حقیقت وي وی بیا اوس به مناسب ته چې دا ته ورته جنازه وړي رب ته خبره نو دا یو جنازه ورنه د جنازه بل وی څنګه صحیح شو. نو دا ته ولیکه چې کپه مول د جنازه کې مثلا زوی د مړي ځکه زوی اولین وارث دی نو که ځامن نه نو بیا دا غنه پس روړ وارث دی صحیح یا که ځامن نه نو بیا د مړي پلان راغ وارث دی ځکه وارث دی اولین وارث دا لفظ وی کوم وارث اولین وارث نو که اولین وارث په موږ د جنازې کې شامل شو نو بیا دویمه جنازه دا ناجایز ده یا دویمه جنازه دا ناجایز ده که ضرورت پوه شو څو دا ولیکه کنه ما ته موږ ورغلط لیکه جنازه چې ورته پلان جنازه کې شامل بس دویمه جنازه بیا نه کیږي ناروا ده هغه پولیس اوس پوه شو ځکه ضرورت دار ثابت شو او کنه دا به نو مثلا که زوی په جنازه کې شریک شو یعنی جنازه مونږ یو کو بس دا سره ختم شو اوس دا نور ځامنې بس دا وایي جنازه بل نه دي دا یو موجوده دوه دا ولي البته که جنازه اجنبیانو کړی ده او اولین وارث نه ده شریک شوی په جنازه کې یعنی جنازه نور خلکو کړی ده یو رشتہ دار هم کړی او اولین وارث هغه نو موجود هغه نو موجود نو بیا هغه ته حق شته چې جنازه وشي دویم هغه ته حق شته چې بیا څوک دویمه جنازه وشي نو اوس دغه جنازه د مونځ عمره خو خود بغیر مړ ته جنازه نشته یعنی مثلا سره د مرسل دغه جنازه وکړه خو وارث یې څوک یې په امریکا کې او مړ لاړ افغانستان ته اوس ځامن یې ته نه یې حق کې جنازه وشي که بدن که باډي سوري نه کوي که باډي سوري دغه شرایط په ټول مد نظر ساتي صحیح خبره بل مسله چې اوس دا جنازه مونږ پنځمه خبره ده دا مونږ دی لہذا ټول شرایط ولاغه د کوم چې د مانځه لپاره نمبر اول بدن پاک دیو جو دس کوته نمبر دویم ځای پاک په ګنده ځای باندې نکېږي نمبر دویم کپڑے پاکي ड्रेस نو پلیت کپڑو باندې لکه چې موږ نه کیږي دا مسله دی ولیکه بل مسله چې جنازه بغیر ته ضرورت نه په مسجد کې دم نه کول مکروه دي په نزد امام سے اوس موږ بعض اوقات د چا جنازه وي دلته راوړي موږ په پارکینګ لاټ کې یا پارکینګ لاټ ته د پارکینګ لاټ البته اوس که باران وي یا ځای وي یا خپل دیټ سمثینګ ایلس دا امام سے مذهب مثلا باقي امامانو په باندې جایز ده انا خو بارې کنه مړ په بارې هر جمعه د بارې هذا مسجد محراب بارې
خلق دنه کو بس ډېر باندې مسجد تراړه مکروه دیو چې ولا بارش نه هغه د ګارډن رو امامات چې په حنفي لګي نو خو دیو جوړ کړی شي د مړي ځای د محراب نه هغه ځای ورته کولاو کړه دروازه ورته ها او تعویل ورته وکړه بس دې څه خبره نو بل مسله لکه کوم شی کار کیږي چې تاسو خبره د چا نوم چې واخلې بیا خبره کول خبره مين خصوصا په درس کې ها انا سره سپک ښکاري کنه هغه شخصي مجلس کې ناس ډور ډیسکس کوي ها د امام صاحب نه باقي مو بل باندې جائز ده بهتر نه ده جائز ده امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي بغیر د عذر جائز نه ده بغیر د عذر جائز نه نو عذر دا لکه باران وي نو بار خلک نشي درې نه خو جمعه نه راوړي یا دا ځای وي چې تاسو حکومت یې تر کې بار ډېډ باډي کې دی جنازه وکړي بیا بس کې مجبوری ده بل مسله چې چونکې ډېډ باډي مخکې پرته ده لہذا تشبیه راځي د بت پرستو سره تشبیه راځي د بت پرستو سره نو اگر چې مونږ د جنازې د خو مونږ خو شریعت اسلامي رکوع ته ډراپ کړه سجده ته ډراپ کړه قاعده ته ډراپ کړه چې تشبیه راشي صحیح نو بس بولاړه ولاړه مونږ ختم د جنازې مونږ څنګه ختم بس بولاړه ولاړه ختم چې دا تشبیه راشي ان الله تعالی په شرک باندې دومره بد مړي چې وایي دغه مونږ او څنګه ډډ باندې مرګ پرته ده هغه چې دی معنا سجده به نه کوي صحیح بولاړه ولاړه کار خلاص نه دا یو بل مسله ولیکه سیف الله خان په مفتي شنو صحیح چې د مانزه مختلف فارمز دي نه مختلف یعنی حالات څه شي مختلف حالات چې په ورسره پر خان اول ما دا ګورم اول مونږه مانزه کې ودرې بیا دغه نه پس رکوع بیا دغه نه بعد سجده وکړو بیا دغه نه پس کین نه دا ته ولیکه هر چې ولاړه ده یا ناسته ده هر چې ولاړه ده یا ناسته ده نو دا ټول حالات منځ پورې خاص نه دي اصل خلک دا استاد ناس نه هغه موږ نه کوو خو ناس یو کنه ناس یو یا ولاړه دا منځ پورې خاص ده اصل موږ ولاړ کار کې ډول نه ولاړ نه سره راځي ټول کار کې ولاړ نه نو پته ولګي چې دا ولاړه دا منځ پورې خاص نه ده او ناس هم منځ پورې خاص نه ده خو هر چې رکوع او سجده ده نو دا منځ پورې خاص ده ځکه رکوع سجده خو زوی د منځ په نه کېږي دا منځ پورې خاص ده لہذا دغه دواړه کارونه کول د بل چا په وړاندې ناروا دي حرام دي شرک دي حرام او شرک دي هر چې ولاړ بل چا په احترام کې دی په تپلان ته وي احترام کې یا استاد ته وي احترام کې یا مشر ته وي احترام کې څو په احترام کې کوي چې دا شرک ځکه چې دا ولاړ کیفیت دا منځ پورې خاص دی دا خبره ده یا مثلا د پلان وړاندې دغه فناسته احترام وکړه د استاد مخکې دغه فناسته احترام وکړه د مشر مخکې دغه فناسته احترام وکړه چونکې ناسته دا منځ پورې خاص نه ده لہذا دغه احترام ورکول دې ته څوک شرک نشي ویلی خو اوس که پلار دی او که استاد دی او که رئیس جمهور دی که هر څه بلا دی که داسې دی وکړو وایه نو داسې دی دا شرک دی ایمان نه ساتي داسې شرک دی ایمان تجدید بکې بیا یا که سجده نه ورته وکړه شرک دی ایمان تجدید بکې نکاح هم نه کېږي بیا هم داسې به سجده راوړي خبره دې کړه سهوان څه دي څوک سجدي او رکوع سهو کوي نه نه سجده نه کنه هغه تعظیم کوي یا رکوع نه ده د رکوع من خاص کیفیت رکوع دی ته وایي رکوع کدا نه کو دا شرک صحیح کچا کنه دا تعظیم دې کړ دا څه دي ما کوم دا ولې چې بیا خطا نه
अब खैर अब असल गैर मुस्लिम यही सब सकते نو دا څو مسلې ته نه څه په خانه د کړي ګوره کنن دې سبب قضا کړی وي شی وکړه کوي دی وی مسجد کې مان دا غره هفته نو مستری دا اوس مونږ به سړي ځکه شیطان در باندې مسلط شي ولې چې په تو راکشه ګورو ما ولا ورفع أبويه أبوتك والمولى فلعل الغرش عشتا وخروا له سجدا أبري وتلدتا سجدة كونكي وما تستوي دا سجدة تعظيمي أغا وقت جائز وقال يا بتي ويد أوبلا رزما هذا تعبير رؤيايا دا تعبير دا خوب زما دے ذکا خوب کی سلی دے إني رأيت 11 كوكبا دي ريفرنس دپارا آيات نمبر قولي کا آيات نمبر سلورم خلاص آيات نمبر سلورم إذا قال يوسف لأبيه پیدا مطلب یا کہا چو یوسف علیہ السلام پلار فلتجابتے ہوئے پلار زما إني رأيت ما قتل دي 11 كوكبا يول استوري والشمس انور والقمر اسقجمي رأيتهم لي ساجدين لدني ملذا جماعت سجدة کولا دا میں خوب قتل ہے نو چوز دل دی ورد سجدہ اکڑا لہذا دا جی آغا خوب دے چکم ما مخلق دا سشید دا غیر خوب معنی دا وقال یا بتے ویدو پلان زمان هذا تعبیل رویایا ویدا مانا دا خوب زمان دا خوب کم سے ذکر دے آیت نمبر سلورم کی من قبل مخیر دے قد جالها رب حقا تاکیب سر کردو دے اللہ تعالیٰ دا خوب زمان ثابت وقد احسن بی اللہ تعالیٰ ما سر احسان کر دے زخر جنیز کزی رائستلے ما من السجنی تجیلنا مطلع ورطے خواہ تجیل توم تلوی یو بخبادا یو بلسٹوری دا جیل توم تلو ما سا ٹیرریزم نو کرے اسی بلیم شاہم سمیکڑی نو غلطی میں اس جرم میں نو کرے وقد احسن بے اذ اخرجنی من السجن خودے خوگر یعنی دا جرم قدیمی ہم کرے صحیح او چې الزام در باندې ولګي سپر پاور او لوی قوت نو بیا د راستل ډېر مشکل دي راوته نظر نو کله کوم لوی قوت بادشاہ الزام وکړه چا په وکړه ها وقد احسن بي ذخرجني من السجن تراستلم زدجلنا وجابكم من البدو اتاصرا واستي من البدو الصحراء نو بدو معنا ځکه دې وړو کې کلی کې اوسېده څه کوي وړو کې کلی کې او دا شهر ترا من بعد ان نظر الشیطان قصد دې چې شیطان فساد جوړه او بیني او بینه قوتي زما او زما درونو میسه ان رب تاکي سرا رب زما او دا هو یوسف علیہ السلام ډیر هوښیار سره ډیر هوښیار اوس دا هیستوري ذکر کوله په داسې انداز ذکر ته چې ونه ملامت نشي چې ونه ملامت نشي وی شیطان زما او زما درونو میسه دانه حالانکه دا زما رونه دا زما رونه دي صحیح ناګر چې په زمير ملامت کول چې موږ سړی تو کار کړی نه او دا ټول موسم دې بیان یعنی احترام والا سره دی چې زمونږه بد زبد نه وي شیطان ته نسبت چاته ان ربي تاکي سر زما لطيف مهربان کول کړي لما يشاء په طریقه چې دی وړي انه هو العليم ذا الله تعالی علم والده الحكيم حکمت والده یوسف علیہ السلام په خپل انداز ذکر کړي دا څومره هیستوري تیر شو لیکن خدای سه حکمت دی لیکن خدای سه حکمت دی رب قد آتیتنی من الملک نو حکمت معنا دغه تولیک چې حکمت هغه مثبت فائدہ ده حکمت څه شي ده هغه مثبت او پازیټیو فائدہ ده چې انسان ته معلومه نه بظاهر په یو منفي کار کې کار سي منفي د خوښ نه منفي معنا
چې د لپاره قابل نفرت وي آقا نو ته یې مثبت فائدہ معلومه دي او الله ته معلومه ده او د دې لپاره عقیده ده دا قول کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې فلاخانه او نه سره عمل چې الخير فيما وقع الخير فيما وقع خیر په هغه شی کې دی چې کوم شی واقع شي همیشه عقیده دا ساته چې خیر په دې کې دی چې کوم شی واقع شي لکه دا ته مثال راکړم چې بلخان ما په دا نارت کې ورننه د دې کار مخکې یو جهاد وشت شو یو جهاد وش اچو چې څنګه پریو نو خلک په ټول مرش او یو بزنسمن هغه پاتې شو صحیح هغه یو پینځمه ټکه سور لټ شو نو هغه پاتې شو او هغه یې ډېر ډیسارټډ او چې جهاد وکړو اوس بظاهر خدای لپاره دغه منفي چې جهاد مسکو څه وکړ فلایټ کې مسکو او د نتیجې په اعتبار باندې هغه لپاره مثبت څه منفي شو مثبت شو نه دي ته وایي الخير فيما وقع چې خیر په هغه شی کې دی چې کوم شی واقع شي شمشه نو کدا دې عقیده جوړ کړه نو اچره به د ساتل کېږي نه چې دا دې عقیده جوړ کړه نه به د ساتل کېږي نه به چې پراوډ کېږي چې کوم شی دې فاین کو نو هغه به پراوډ کېږي نه چې بس په خدای پیسې درو دغه زما څه کمال دی صحیح څه کړه یعنی همیشه برېټانیا لاس نه وي دا زما خپل کمال دی دا دومره پیسې پیدا کړې موږ ولکه ستانه ډېر لوی با کمال خلک دنیا کې موجود دي غریبانو ته ډوډۍ نشته راوړل کښته ورته ها زمون په علاقه کې اوسړیو او داسې عجیب شکل الله دې معافي وکړي چې شکل ته د کتو کته نه او د پیسو یې حساب کتاب نو داسې ورته بزنس مې روان صحیح نو چې عام سره راګي په ختم نه ورته دا تماکو دا ټوبیکو ني دا ټوبیکو کاروبار وکړو صحیح نو بیا چې موټر کې ناس داسې بناس صحیح بازار باندې روانو داسې دوره کې فهم سره خو دې په نو زموږ یو ترکي درشته اګامو کې انا اګامو ډایرکټ په پلان نه څه تکزه صحیح اورډر فور اور سره نو تاسو پته نشته پیژنې کنه پیژنې دا مخ باندې ساس کی کورکوري چیچک نه سمال پاکس دسما موږ داسې بندر کپڑا وایي ها سمال پاکس والا نه انا موږ دا سره د سمال پاکس د درشوي کې ها مګر نو موږ دا کپڑا وایي سوای نو دا کوم شکل دا نه موږ یاد کړو نو هغه څه وته نو له خدای په ځمکه په سړی توپ کوي صحیح دا یې خپل مخ ته چې عینت ګټلې صحیح دې زما مخ ته وګوره څومره خپل دی لکه د نور په شان راغیم او چې خدای په څنګه نه کړی باندې پاره په زو تعالی پاره صحیح نو څه سړی د عقیده برابر شي نو بس بیا سړی نه پراوډ کیږي او نه په خپل غربت باندې خپه کیږي په دا خدای په څنګه سوره الحديد حديد څه شي سوره حديد وشتمه پاره کې آیت نمبر دے 22 او 23 پیدا وکړه ما صاب من مصیبت نرسیږي سو مصیبت فی الارض پسمکه کې یعنی تاسو مال کې تاسو چې کوم مصیبت ورسې پس کې په مال کې سمجھ معنا مال کې بزنس کې جاب کې ولا فی انفسکم ان بدنو استاسو کې الا فی کتاب المقدس کتاب الله کې لیکل دی من قبل ان نبراها مخکې دینا چې موږ دا ریلیز کړی دی د ریلیز نه ډېر مخکې مو دا شی لیکلی تا ته چې نن کوم تکلیف ورسېد ستا په مال کې یا ستا بدن کې long ago it was written by Allah subhanahu wa ta'ala او څومره مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله كتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه الله تعالی د مخلوق تقدیرونه د اسمان زمکه د پیدایښت نه 50,000 کال وړاندې لیکلي تولیک الله تعالی د مخلوق تقدیر د اسمان زمکه پیدایښت نه 50,000 کال وړاندې لیکلي د مخلوق تقدیر
د اسمان ځمکې پیدا کولو نه 50,000 کاله وړاندې لیکلی یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي دویم مو لیکلی سیف الله خان دا بل حدیث مو لیکلی چې که مخلوق ټول راجمع شي په یو خبره چې تا ته څه خیر ورسوي ټول دنیا اتفاق وکړو چې تا ته څوک خیر در رسوي دی تا ته هیڅ خیر نشي رسولی مګر صرف هغه چې کوم خدای فیصله کړی دی صرف دومره خیر در رسولی شي چې څومره خو دوی یې صرف ذریعه جوړ شو دا خیر فیصله کړی شو الله تعالی دا مخلوق چې راجمع شو دی یې څه وشو دی یې سبب جوړ شو او که ټول مخلوق راجمع شي چې تا ته یو مصیبت در ورسوي نو نشي رسولی تا ته یو مصیبت الا ما قد كتب الله لك مگر صرف دو عمره چې څومره الله تعالی لیکلی دی دوی یې صرف ذریعه جوړ شو دوی یې باعث جوړ شو حضور علیه السلام فرمایل چې جفت الاقلام او رفعت الاقلام وجفت الصحف الله تعالی څه لیکلی دي اوس قلمونه پورته دي الله تعالی څه لیکلی دي قلمونه څه شي دي پورته اوس الله تعالی نه لیکل نه کوي په تقدیر پاواله قلمونه پورته دي وجفت الصحف او پیجز هغه ډرایو شوي دي پیغمبر علیه السلام سره تعبیر په رفعت الاقلام قلمونه پورته دي باندې وجفت الصحف او هر څه پیجز دي هغه څه شوي دي او شوي دي خبره ده کنه نو دغه عقیده که سړي برابر شي بس تکلیف ختم شو نو دی وړاندې لاندې آیت ته وګوره رسول حبیب چې ما صاحب من مصیبت نرسېږي سو مصیبت پزما کې ولا فی انفسکم ان په بدنونو ستاسو کې الا فی کتاب مگر دا په کتاب کې یعنی لیکل دی الله تعالی کله من قبل ان نبراها قبل د دینا چې مونږ ریلیز کو دا ان ذالک علی الله یسیر اوس په ځان کې خبره دا معمولی شي نه خدای لیکلی خدای ته داوم معلوم الله تعالی وایي ته ما باندې نظام شمشار کوم کوه ان ذالک علی الله یسیر تاکي سره دا خبره الله تعالی لپاره آسان ده اوس خدای وایي دا خبر مې سره لپاره ده چې که څه مصیبت درته ورسېږي یا خیر را ورسېږي دا الله تعالی ډېر پخوانی کړی دا مې سره لپاره خبر درکړه چې دا عقیده جوړ شي چې ستاسو شي څنګه عقیده لکیلا تاسو د دې دپاره چې تاسو خفه نه شئ هغه لا ما فاتکم په هغه شی چې کوم مو مس کړه په هغه شی چې کوم مو مس کړه سیف الله خان وایي او پرون حیات دلته ډاون ټاون ته لاړو فوري طور ورته یو شی میلاو شو وایي بس او within 5 minutes پای کې $2 پیدا کړه صحیح ما مس ما څه وکړه نو الله تعالی وایي دا فیصله مې درته ځکه درته ووروله چې دا حیات دپاره دا خبره ما د هغه تقدیر کې لیکلې وه تا دپاره نه ده لیکلې ته ولې خفه کېږې لکیلا تاسو والا ما فاتکم دا دې دپاره چې تاسو خفه نه شئ په هغه شی چې کوم مو مس کړو ولا ما اسع ولا تفرحوا دې دپاره چې متکبر نه شئ ولا ما بما آتاکم په هغه شی چې کوم الله تاسو له درکړی دی نو سیف الله خان ته ووایي چې که تا دغه د 2000 روپو فرونه نفع مس کړه نو ستا تقدیر کې دغه وه لهذا ته پې خفه کېږه څه ته پې خفه کېږه او حیات ته وایي که تا پاینټ کړه نو ته داسې بریتانو باندې لاس په هدې کې ستا استعمال نشته خو الله تعالی دا ډیسایډ کړې وه ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالی بالکل نه خوښوي هغه سړی مختال چې په حرکاتو کې متکبر فخور یا خبرو کې متکبرین دوه قسمه تکبر دي څو قسمه تکبر یو په حرکاتو کې یو په الفاظو کې صحیح الفاظو کې بیا ما تاسو سړي تو خبرې کوي تاسو صحیح او بس له تب وای که اسمان ته ټیک کړي نو دی یو ته مختار وای دی بل ته فخور وای خدای وای نه مختار وخت دی نه فخور وخت دی کوشش ضروري خبره اوس بل قال سوره بقره آیت نمبر بسم اللہ
सूरह बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 248। पेज 35 पैदा कर कुतिबा अलैकुमुल क़िताल पैदा कुतिबा अलैकुमुल क़िताल फरशवे ताज़ुबाने जंग कुतिबा अलैकुमुल क़िताल फरशवे ताज़ुबाने जंग वो सिकर दा आयत मंगो है तो खरज में कुरान दे जंग खबर है सके د جنگ خبرې کوي موږ به عینه د قرانګ الله تعالی چې فرشوي تاسو باندې مونږ فرشوي تاسو باندې مونږ اوس موږ ټول مونږ نه کوو ها 30 غنټه موږ سکو تاسو مونږ نه کوو کله هغه څه ټایم دا هغه څه ریکوایرمنټس دا هغه څه شرایط دي به عینه د قرانګ جنگ لپاره صحیح موږ چې دا خبره کوو بس go out یقینا د جنگ خبره کوي د موږ خبره کوي موږ 30 غنټه سکو تاسو مونږ نه کوو دا ټول مسلمان کارونه کوي څه کوي نو موږ کله کوي چې کله ټایم راشي صحیح کله کله کوي کله کوي صحیح او چې هغه کم کوي نو هغه خدای دې رحم وکړي زموږ په پاکستان کې اوس وا کرنسي نشته چې موږ کله ماشومان نو هغه وخت کرنسي وا یوې ته پیسې وي اوس پیسې مې نشته نه پیسې ختم یوې ته پیسې وي بیا یو د دوه پیسو یو څه کوي ته ټاکوي بیا د 100 پیسو یو واغې ته انا وي بیا د 8 پیسې واغې ته دوا نه وي صحیح بیا د 14 پیسو یو واغې ته 100 وي بیا د 200 پیسو یو څه واغې ته 98 وي دا ټول یاد نو هغه ټاکا چې وټاکا هغه 2 پیسې وي صحیح نو چې کمزورې شی باندې کوم یادونه موږ یې په ټاکا کې پس کې په ټاکا نو غلط ما کوم دا تر دې اته کې چې خبره کوي هغه ډېر زور ورسره دا بالکل د چا سترګې نه سره ده ما په مسجد کې ناست نو خلک راتلو مونږ کولو دا نو ته چې څوک منځل راشي په مازیګر نو بس ځل چې دوه را باندې ډوب نشي صحیح نو سره په کسان یو په خپل کو ډاډ مونږ کول در صحیح دا غلا ابو صبر نه هاي دې مونږ نو ته وره نو دا اسمان ته وکړه وی خدای سره وی دا مونږ نو هم قبلې کني وی که ما په لاس کې دا خبره وي د دې ټول کلی مونږ په یو ځای کې کتبا علیکم القتال فرشوی تاسو باندې جنگ وهو کرہ لکم نو ما تاسو ته ویلي ریکوایرمنټ سي مې تاسو ته ویلي چې دې ځان له کنډیشن دي او څلور کنډیشن مې تاسو ته ویلي بنیاد د قرآن رڼا کې نمبر 1 تیوري کې څه پلاخانه دا خبره ډېر سنسټیو ده دا څنګه بار کار ها نمبر 1 چې چا در باندې جنگ امپوز کړ نو به وسکه جنگ بخیر کرنے کے گمراہی دی نمبر 2 کہ چا مسلمانان د خپل وطن نه بے دخل کړل نو څه وکړي دا راځي ډیو راځي څنګه ټو ریکیپچر نمبر 3 چې چا ستاسو سټیټ خلاف کانسپیرسی شروع نو بیا وسه کې کانسپیرسی ته بغیر راځي او سټیټ ختمي او نمبر 4 چې چا مسلمانان د دین په اساس باندې ټارچر کړل د څه په اساس د دین په اساس او فرقې نو بس بیا انا اوړل سلوش سوشل سلور نو دې سلورونه کامن کاز سلور ور فقها راځي چې په دې سلور ور کې کامن کاز څه دی دا ولګا چې کامن کاز د جنگ څه دی دغه د ظلم ده څه شه ده دغه د ظلم ده چې اسلام کله وایي چې جنگ نه وایي نه باندې چې کوم د ظلم دی ځکه اسلام د امن مذهب دی نه ظلم قبلي نه ظلم خو هیڅ نه نه ظلم قبلي نه ظلم خو هیڅ
کتب علیکم القتال فرض شوی تاسو باندې جنگ وکړل حالانکه دا ناخوښه ده تاسو ته طبعي اعتبار سره طبیعت جنگ خوښوي انساني طبیعت خو جنگ نه خوښوي خلک څه وایي چې امن پکار دی که جنگ پکار دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضی الله عنه وایي چې لا تتمنوا لقاء العدو پیغمبر اسلام وایي کله دا ارزو مه کوه چې خدایه خو دشمن سره یو ځل مخامخ کړي چې پته ولګي پیغمبر اسلام وایي دا څه کومه خبره وکړه لا تتمنوا لقاء العدو کله دا ارزو مه کوه چې دشمن سره مخامخ کېدل غواړم وصلوا الله العافیه خدای نه امن سلامتی غواړه دا ولې کسه ګوره خبره حدیث نه بیا هم دې کنه دا اعتراض په دنیا کې ختمېږي نه همیشه کې ته دا خبره بیا چې دا یاد شي چې حضور اسلام فرمایي چې لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن لقاء یعنی جنگ کې میدان جنگ کې مخ کېدل دا کارو خدای نه غواړه وصلوا الله العافیه الله تعالی نه امن سلامتی غواړه څه غواړه امن سلامتی غواړه ولكن اذا لقيتم البته که پیښه شوه موږ پښتو کې وایو د پیښې نه تېښته نه کېږي تاسو وطن کې دا د بلمسل شته د پیښې تېښته نه کېږي پیغمبر علیه السلام وایي ولکن اذا لقیتم خو که مخ په مخ شوئ نو فاثبتوا واذکروا الله بس بیا د استقامت مظاهره وکړو تکبیر وایه بس بیا د پیښې نه تېښته نه کېږي پیغمبر علیه السلام څومره قیمتي خبرې کوي هغه جرم نه کوي فثبتو ثبوت مانا چې سټیبل مخامخ شي نو اسلام دې آیت وګوره چې کتب علیکم القتال فرض شوی تاسو باندې جنگ وهو کرہ لکم حالانکه دا تاسو دپاره ناپسند او ناخوښه دی د طبیعت په اعتبار نو طبیعت اعتبار مانا دا چې هر انډیویډوال طبیعي اعتبار سره هغه جنگ نه خوښوي امن خوښوي دا دنیا کې د دوی هنګامې چې روانې دا د څه له وجې روانې دا د فساد دپاره نه روانې هغه څوک چې جنګ هم کوي هغه څه وایي چې امن اسټیبلش شي هغه څوک جنګ هم کوي صحیح ممکن ده د هغې اپروچ به غلط وي د هغې اپروچ خو د هغه مقصد غلط نه دی مقصد د هغه څه دی اوس هغه پوهول غواړي چې ملګري دا کومه طریقه صحیح نه ده چې دا کومه طریقه ده دا په غلط روانې دې سره دغه نه اسټیبلش کېږي صحیح ده یعنی مقصد دا چې ایشو ایڈریس کا سوګه ایشو ایڈریس کا دنیا کې امن راشي او که ایشو نه ایڈریس کې نو وسه به خلک به ریټالیشن کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسان تکرهوا شیئا اممکن دا چې تاسو به بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم حالانکه هغه بهتر وي تاسو دپاره نو په ظاهر به بد منئ و چې کله راشي مخې ته چې کله دې په سر راشي نو خوښ خو دې چا دی دا سړي خوښ چې دې په ګولۍ ولګوم په بم دې ولګوم زخمي دې شم څه دې شم کور مې یې تباه شي مال مې یې تباه شي بزنس مې یې تباه شي بچي مې یې تباه شي الله تعالی فرمایي چې کله پیښه شوه او ان اوایډبل شوه نو طبیعت خو دې ښه نه مني خو د نتیجې په اعتبار وښیي د څه په اعتبار وښیي د نتیجې په اعتبار وښیي ګنې بیا خو د عزت نه پاتې کېږي بیا خو عزت نه کېږي عزت نه پاتې کېږي درپېښه تېښته نشته بس بیا خو عزت مسله ده چې وعسان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا ډېر کله دی تاسو به خوښوئ یو شی به مو خوښ وي یو شی به مو خوښ به وي چې مثلا روس والا راغی دی چې سرنډر شو ورته څه سړی ځان به وکړي څه به کوو څه به الله تعالی خوښه به ودا وي چې بس سرنډر شوی ته بس ټیک ده ډوډۍ موډۍ به خورو وخت به خو الله تعالی فرمایي وهو شر لکم وهو د نتیجې په اعتبار دغه ستا خوښ شی دا به د دومره ګند فساد به راوړي چې بیا به ځان وړي بیا به سویسایډ کوي بیا به څه کوي بیا به ځان وړي بیا به خودکشي کوي ولې ځکه هغه روسیان هغه به دې په عزتونو باندې حمله کوي خبره ده کېږي وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم الله تعالی پوهیږي په انجام کارو په نتیجه باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ نو اوس پته ولګېده چې هر هغه شی به ښي چې الله ورته ښه وایي او هر هغه شی به ناکاره چې الله ورته ناکاره وایي بس دا ولیکه والله یعلم وانتم لا تعلمون معنا دا سره راته ولیکه
چې هر هغه شی ښه دی چې خدای او پیغمبر ورته ښه وایي او هر هغه شی ناکاره دی چې خدای پیغمبر ورته ناکاره وایي ځکه نتیجه صرف خدای ته معلومه ده انسان ته نه معلومه سیف الله خان ایمان دې جوړ سکه نه جوړېږي زه هم ګوره که د پښتنو خدای ایمان جوړ کړ نو بس بیا ټوله دنیا کې خیر راشي دا دنیا ګډوډ زموږ د وجې ده مثال احمد صحیح ده که نه پښتانه که صحیح شو زموږ شیخ صاحب وایي که مونږ پښتانه سړي زامن شو خدای به ټوله دنیا سړي زامن شي ځکه چې علامه ډېره خبره کړې ده چې اس فتا دې او فتا دې آسیا اس کشا دې او کشا دې آسیا صحیح میرے سے آسیا یک پے کرے آب و گلس ملت افغان درا پے کر دلس اس فتا دے او فتا دے آسیا اس کشا دے او کشا دے آسیا نو واپس بل سبق ترسی انہو هو الغلیم تاکی سردا اللہ تعالی علم دے الحکیم و حکمت والا دے نو یوسف علیہ السلام پا دی یو لفظ حکیم بانے ټوله خبره حل کړه چې اوس زما سره درون دشمني بیا د تانه زما غوښتل بیا سارا راوستل بیا ګوی ته غورځول بیا تا له خمیس راوړل که دا ټولې کاتې نه کېدې زه مصر ته چېرته راځم د مصر حکمران نه څه جوړېده صحیح بس په دې یو نفس کې دا ټوله کیسه ورته خلاص چې دې کې د خدای حکمت دې کې څه شی دې کې د خدای حکمت صحیح اوس روس راغی د موږ په وطن باندې زموږ د پښتنو وطن باندې روس حمله وکړه اوس که روس نه راځه مونږ چې المان ته امریکې ته برطانیې ته راوستو تاسو خدای حکمت دې مونږ یې په بل انداز انه هو العليم الحكيم دغه الله تعالی علم ورس په دې خبره باندې کوم څه عقیده چې دا حدیث د دماوي چې الخير فيما وقع چې څه شی وشو بس وای خیر په دې کې دی بظاهر هغه شر وي تا ته تکلیف راځي زخمي شی وي مال پر تباہ شوی الله تعالی فرمایي عقیده ساته چې د دې په اعتبار خیر په دې کې دی صحیح اوس یو سره په افغانستان باندې خیر او شر خالص عذاب وسړي خیر او شر خالص عذاب څومره قرباني موږ ورته پښتنو کو سنا ولکونو خلق مو شهیدان ولکونو خلق مو ډیسایبل کړ سکلو فلا خو د روس راغل زموږ لپاره د خیر باعث یعنی انډیویډوال یا خاندانی اعتبار سره چې موږ مغرب ته راورسېږو چې ځان لمسل 200 روپۍ پیدا کړ سمو مغرب ته راورسېږو 200 بچو مو چې تعلیم باندې مو سم مغربي ټکنالوژي دا دریم حکمت په دنیا کې کوم د مسجدونو دنیا کو پر کوم څوک د مسجدونو جوړ کړل چرته د دوسرورو غیر مسلمو ته زمون په حواله باندې د دین پیغام ورسېږي او هغه جهنم ته بچي خبره ده انکار نو دې کې د خدای له والبتا اوس دغه نعمت شکر گزاري ده چې زمونږه کوم ملګری پاتې چې خپل نشته چې لاس نشته صحیح دا موږ د تلاقي تلاقي نه وشي که څنګه لاره اي قربانه ورکول دل دې موږ ظاهره اي قربانه ورکولې دې له ظاهره صحیح ده آیات کنا مداري مو باندې حق څنګه نشته صحیح ده اوس هغه سره د خدای دومره زیات وخت دی چې زاو ته یې دومره وخت نه وي چې غریب په دې حالت کې چې نیم نشته او بیا هم لګیا دی خپل کسب خو بعد په دې پای کسب بیا د هغه ضرورت پوره کېږي هغه نه پوره کېږي نو زما ذمهداري ده رب قد آتیتنی او زمان با قد آتیتنی من الملک تارا کرد ما تا بادشاہی دا یوسف علیہ السلام جو زمان با تارا کرد ما تا بادشاہی وعلمتنی اما تر تعلیم را کرے من تاویل
ما ته تعلیم را کړی دی د خبرې د پوهې پوهان دې را جوړ کړی دی فاطر السماوات او پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې انت ولی فی الدنیا د زما پروټیکټر او زما هیلپر په دنیا او آخرت کې توفنی مسلمان وفات کې ما په دې حالت کې چې مسلمان یم والحقنی بالصالحین ایوځای کې ما بالصالحین نیکانو خلقو سره یوسف علیہ السلام په خدای دنیا کې در سره لوی احسان کړی دی دنیوي اعتبار سره بادشاہي دی راکړی علمي اعتبار سره مال د خبرو باندې په هغه کړی د بیوقوف نه بیوقوف جاهل نه په خبره کوي دا ستاسو مهرباني ده صحیح او الله چې لکه دا دې کړي د آخرت او بهتر کې مرګ را باندې د اسلام په حالت راوړي مرګ را باندې د اسلام په حالت او آخرت کې نه کار سم کړی یعنی دا نه کار د خدای د رحمت چې خدای پیغمبر او خدای باندې کار سره وځي خدای سو ما نه کار سره وځي کې مرګ را باندې راوړي حالت د اسلام کې سوره ال عمران او سوره بقره پیدا مکو آیت نمبر یوصل دیرش ومن يرغب عن ملة إبراهيم أمخ زيد ملة إبراهيم إلا من مگر آسوف صفي نفسه چچانا زان هرشوي a guy who never thought about himself he will turn away from the millah of Ibrahim صحیح نو معنا په دمن شیخ سبه په دویم الفاظو کې معنا دار چې د ملت د ابراهیم نه مخ نه ګرځي مګر به خرج یې صحیح کله چې دا روښوي سوچي د خلوي ولقد استفيناه في الدنيا اتاك اكثر مونږ ابراهیم منتخب کړو په دنیا کې د پیغمبرانو لپاره وانه في الاخره اتى اخرت کې لمن الصالحين یقینا د نیکانو څخه دی اذ قال له ربه یا کعا چوې د طرف د اسلم خدای ته سرندر شه قال او اذا اسلمت لرب العالمين وذ سرندر شه رب العالمين تا ووصى بها ابراهيم بنيه وصیت کړو د دې خبر ابراهيم زامنو پرتا ويعقوب عليه السلام زامنو پرتا څه وکړه ويا بني يا زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدين تاکي سر الله تعالی ورکړې تاسو لپاره اسلام دین فلا تموتن پس عمرې گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې چې مسلمانان دي مرګ در باندې د اسلام حالت کې راشي ابراهيم او یعقوب د وفات وخت خپل اولاد ته وصیت وکړو چې ټرای کوي چې مرګ در باندې راځي کم کیفیت دی د اسلام کیفیت دی سوره آل عمران ورپسې سورۃ دی آیت نمبر 102 یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ویریږئ الله تعالی نه حق تقاته لکه څنګه چې الله نه دی حق دی خدای نه ویریږئ څنګه ته ویریږئ لکه څنګه چې خدای نه دی یریدو حق دی اوس د خدای عظمت سوره ده څه حدود مونږ معلوم د خدای له واده سوره ده حیات مونږ ته حدود معلوم دي نو یره د سوره په کار ده بلا حدود ولا تموتن امرئ الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې چې مسلمانان دي ممرئ مگر په دې حالت کې چې مسلمانان دي نو مرګ په حالت د اسلام کې دا مطلوب دی الله تعالی دا مرګ په حالت د اسلام کې دا مطلوب دی الله تعالی دی نو الله تعالی غواړي چې تاسو مړیږئ نو د اسلام په حالت کې مړ شئ او د اسلام په حالت کې معنا دا ده چې چاته د مرګ حالت معلوم نه وخت معلوم نه جاتا سفرخانه جب معلوم ہے وقت لہذا 24 hours he must try to be informed of Islam and to be a good Muslim because he doesn't know what time he is going to face his death and therefore Allah subhanahu wa ta'ala said وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن وارزقنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وتوفنا وتوفنا وعنا الليل وعنا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين.